आज आम क्रियाजोगर विशिष्ट साधन केन्द्र कड़ार आश्रम उपस्थित अच्छे। कड़ार आश्रम श्री युक्तेश्वर गिरी द्वारा 1936 मसीह स्थापन कराइला। एबे कड़ार आश्रम जड़े साधक अच्छा जहाँ नाम स्वामी जोगेश्वरानंद गिरी। आज आम चाहिए कि पचारि क्रियाजोग जीवनशैली समाज प्रति वार्ता कौन रही पचारि बुझा। आज आम आसीचु आपण जड़े क्रियाजोग साधन शीघ्र रक्त हो समाज रक्त हो शुणु से प्रश्न पचारू आपण तार सम्यक भाव मैंने संक्षिप्त और सम्यक भाव तार उत्तर देवे। प्रणाम। आप जड़े विशिष्ट क्रियाजोग कहले कौन बुझाए? तप श्रद्धा ईश्वर प्रणिधानी क्रियाजोग। ये पतंजलि योग दर्शन द्वितीय अध्याय प्रथम सूत्र तप श्रद्धा ईश्वर प्रणिधानी क्रियाजोग। तप मान कौन सी कि जहाँ एक्सप्लेन कहनी तप है सी कहते जम नियम आसन प्राणायाम ये जो नियम कानून आम जो रही से नियम द्वारा निज बांधिक संयत रहा पड़े से तप से तपस्या भाई से गोटे जिन श्रद्धा ध्यान कर ध्यान कलापर स्व अध्याय जहाँ आप उपलब्धि सब कले आत्मा विषय आत्मार पूर्व अवस्था जहाँ सब उपलब्धि कले से स्वाध्याय स्व अध्याय निजे अध्ययन करें निजे ध्यान द्वारा आप अभिज्ञता जान तप श्रद्धा ईश्वर प्रणिधानी ईश्वर प्रणिधान ईश्वर विशेष भाव नजर देखी ध्यान बसला प्रणिधान तप श्रद्धा ईश्वर प्रणिधान क्रियाजोग ये तीन जिनसर एकत्र समावेश क्रियाजोगर प्रवर्तक किए केवे कार्यकारी पतंजलि माँ हेले गुनिका गुनिका बापा हेले हिरण्यगर्भ। केवल योगशास्त्र योगशास्त्र से योगशास्त्र गोटे लिखाई योग से प्रथम प्रवक्ता वक्ता नहीं प्रवक्ता हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भर गुनिका बोली गोटे झील थे स्वामी किए किसी उल्लेख कोई ना से झील ठार पतंजलि जन्म तेणु हिरण्यगर्भ अजा माँ हेली गुणिका से योग विषय पतंजलि शिखेले गोटे प्रेरणा देते तेमें ये सब लगी रही गोटे पुस्तक रचना कर शिखे नुहे ये गोटे सूत्र बही कर लेख सूत्र आगे लेख गोटे दर्शन जमी काल काल रोटा अवश्य से रही क्रियाजोगर प्रवर्तक किए कहुई हिरण्यगर्भ योग से प्रथम प्रवक्ता ये गोटे कथा कही पद्धति माने हिरण्यगर्भ झील गोटे था गुनिका गुनिका जो जन्म है पतंजलि कि बाकी भीतर कौन किसी लिखा नहीं तेणु ए जनागला प्रथम योग प्रतिष्ठा कले किए से हिरण्यगर्भ झील आसिले सी प्रचार कले ध्यान बापा शिखी ध्यान जमी सब शिक्षा देवा देले पुत्र हिसाब से ये पतंजलि से शिक्षा लाभ कले तेणु यही तीन जन योग विषय जहाँ कि लिखिकी जाए पुस्तक रही कार्यकारी हो हिरण्यगर्भ केवे से कि कहबन किंतु ये कहबा हिरण्यगर्भ नाटा वेदर अच्छे वैदिक जुग अंतिम भाग ये आरंभ
ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜି ନୁହେଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଓରି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛି କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା ଅନୁଭୂତି କରିବା। ଏଇ ଯୁଗ ସେଇ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେଇଟା ଚାଲିଛି। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଆଉ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସୂତ୍ର ଏକ ନା ଭିନ୍ନ? ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସୂତ୍ର ମାନଙ୍କ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଶିଖାଇ ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତପ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନାନି କ୍ରିୟା ଯୋଗ। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହେ? ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବିଷୟରେ କଣ କହେ, କୋଉଠି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି? କ୍ରିୟା ଯୋଗ ବୋଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ସେଟା ହେଉଛି ଯୌଗିକ ଦର୍ଶନ। ଯୌଗିକ ଦର୍ଶନ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଗ ସୂତ୍ରଟି ଅଛି, ସେଟା କୁହନ୍ତି ଯୋଗ ସୂତ୍ରାଣୀ। ସେଇ ଯୋଗ ସୂତ୍ର ଯଦି ଖୋଲିଦେବେ 4ଟା ଅଧ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ 4ଟା ଅଧ୍ୟାୟରେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେ ପଢ଼ିବ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କ୍ରିୟା ଯୋଗର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ ବଡ଼ାରାଶ୍ରମର ଭୂମିକା ଏବଂ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ କ୍ରିୟାବାଦୀ। ବଡ଼ାରାଶ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କେମିତି କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯିବ, ସେଟା ଶିକ୍ଷା ପାଇ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଗେଇକି ଉଠିବେ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀ ପରମହଂସ ଯୋଗାନକୁ ତିଆରି କଲେ। ତିଆରି କରିକି ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏଇ ବଡ଼ାରାଶ୍ରମ ନେଉଛି, ତୁମେ ଆମେରିକାରେ ଯାଇକି ୟୁରୋପରେ ଯାଇକି ଏ କ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ୟାର କର। କିନ୍ତୁ ସେ ତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେଟା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବହି ବି ବାହାରିଛି, ସେ ବି ନିଜେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଯୋଗ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିସ୍ତାରିତ ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଲାହିଡ଼ି ବାବା, ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଲାହିଡ଼ି। ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଲାହିଡ଼ି ସେ ଯାଇକି ଶିଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଥିଲେ ହିମାଳୟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିମାଳୟରୁ ଇଏ ଯୋଗ ଆସିଛି ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କର 9 ଜଣ ଥିଲେ ରିଅଲାଇଜ୍ ସୋଲ୍, ପୁଣି ତାପରେ ଆଉ 3 ଜଣ ବାହାରିଲେ, ଏମିତିକି ଟୋଟାଲ 12 ଜଣ ସେ ରିଅଲାଇଜ୍ ଗୁରୁକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଚାର ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀ ଜଣେ, ଯିଏକି ଆମ ଏଇ ବଡ଼ାରାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏଇ ବଡ଼ାରାଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ଯୋଗର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ୟୁରୋପରେ ଚାଲିଛି, ଆମେରିକା ବି ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ କାହିଁକି ରୁଚି ଆସିଲା? ଆପଣ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳୁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ବିଷୟ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ପଶିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି 5ମ ଶ୍ରେଣୀ, ସେତେବେଳେ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯୋଗ ବହି ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଥିଲା ଆମର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ସେଟା ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଲାଗି ରହିଲି। ତାପରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ 1967 ମସିହାରେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଢ଼ୁଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦିବ୍ୟସିଂହ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏସବୁ ଜାଣିପାରିଲି। ତାପରେ ପାଖରେ ଆସିକି ଚାଲିଲି। ବଡ଼ାରାଶ୍ରମ କେବେ ଆସିଲେ? ବଡ଼ାରାଶ୍ରମ ଆସିଲି 76 ମସିହାରେ। MA ପାସ୍ କଲି 76, ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଆସିକି ଏଠି ରହିଲି। ଏବେ କ୍ରିୟା ଯୋଗର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଚରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା କିପରି ଅଛି ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହନ୍ତୁ। 1967 ମସିହାରେ ମୁଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ନେଲି ଏବଂ ତାକୁ 88 ମସିହା 89 ମସିହା 88 89ରେ ମୁଁ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା 67 ଯେତିକି ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, 22 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। କିଛି ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ଟିକେ ଢିଲାରେ ଚାଲିଥିଲି। କ୍ରିୟା ଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ ଉପନୀତ ହେବାରେ କେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ହେଇଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ 2 ଜଣ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁରୁ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ହରିହରଗିରି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣଗିରି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲି ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ କହିଲି, ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲି ବାବା ମୋତେ ଟିକେ ଏମିତି ଜାଗା ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ବାପା ମାନେ ଆସି ନେଇଯିବେ। ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ କିଛି କେହି ନେଇପାରିବେନି, ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ତାପରେ ମୋତେ ସେଇ ମେଦିନୀପୁର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଆଶ୍ରମ, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଲି।
ସେଠି ରହିକି ତ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିକି ସେଠୁ ବାହାରতে ଆସିବୁ ସେଠି ତାପରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ। ଆପଣ ଟିକେ ନିଜର ବାଲ୍ୟକାଳ ବା ପିଲାଦିନର କଥା ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆମ ଗାଁରେ ପଢିଲି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଲି, ପଞ୍ଚମ ବି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଲି, ସପ୍ତମରେ ଆମ ଅଜା ଗାଁରେ ପଢୁଥିଲି ଓଡିଶୀରେ ସେଠି ବି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଲି। ତେଣୁ 3 ଥର ମୁଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଛି, ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ। ସେତେବେଳେ ନିୟମ ଥିଲା ଏବେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସର୍କଲରେ 5 ଜଣ 7 ଜଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା, ଗୋଟିଏ ସର୍କଲରେ ଜଣେ ଯିଏ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିବ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ 3 ଥର ପାଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ବା ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ତାପରେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିବ ଯେମିତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ବୋର୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢିଲି। ବୋର୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରିକି ତାପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ବିଏ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଫିଲୋସଫି ଅନର୍ସ। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଣୀ ବିହାର। ସେଠି ମୁଁ ମୋର ଦର୍ଶନ ପଢିଲି 2 ବର୍ଷ, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। 8 ଦିନ ଚାକିରି କଲି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ତ ପଢ଼ା ରସମରେ ସାଧୁ ହେଇକି ରହିଲି। ଆପଣ ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ବା ସାଧକ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ କିଛି କଣ? ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟାର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅଛି। କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟା ପାଇଛି ମୋର କିଛି କାମରେ ଲାଗିଲାନି। ସେଗୁଡ଼ା ଯିଏ କହୁଛି କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ ଜୀବନ ସହିତ ସେ ଲାଗିଥିଲେ। ଏତିକି ତ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ସେଇଟା କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ସହାୟକ ହେଲା? ହଁ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା। ଶିକ୍ଷାଟା ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋର ଫିଲୋସଫି ମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ସମୟରେ ମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ରିୟା ଯୋଗକୁ ଆପଣ କିପରି ଏକ ସଙ୍ଗେ ଚାଲୁ ରଖିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ସାଧାରଣତଃ ଆଜିକାଲି ଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ପୁରା ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ। ଏବେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ସେଟା ସ୍କୁଲ ମାନେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନଥିଲେ କ'ଣ ହବ, ମୋର ଭଲ କି ମନ ଅଛି, ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋର ଥିଲେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ, ସେଠି ଭାରି ପଢ଼ା ଥିଲି ଉଦୟନାଥ। ସିଏ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ଯୋଗ ଫୋଗ ଶିଖୁଛୁ, ତୁ ଦିନେ ବକ୍ତୃତା ଯୋଗ କରିବୁ। ମୁଁ ଦିନେ ବକ୍ତୃତା ଦେଲି, ଅବଶ୍ୟ ବକ୍ତୃତା ମୋର ଭଲ ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ଡ୍ରିଲ୍ ହବ, ସେ ଡ୍ରିଲ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ, ସେ ଘଣ୍ଟାରେ ତୁ କହିବୁ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ କିଛି କହିବୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି କହୁଥିଲି କ୍ରିୟା ଯୋଗ, ହଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କହୁଥିଲି। ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଟେକ୍ନିକ୍ ନୁହଁ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ଯୋଗ ସାଧନରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ବା ପରିବାର ଭୂମିକା କିପରି ସେମାନେ ସହାୟ ପାଇବେ? ପ୍ରଥମ କଥା, ମୁଁ ଯେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ନେଇକି ଭିତରେ ପଶିଗଲି, ସାଧାରଣତଃ ବାପା ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ମୋର ପିତାମାତା ଏଥିରେ ବିରୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସାନ୍ୟାଳ ମହାଶୟ ଜଣେ ଥିଲେ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସାନ୍ୟାଳ, ସେ ଲାହିଡ଼ି ଭାଇଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶିଷ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ମାନେ ମେନ୍ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ବିହାର ଭାଗଲପୁର, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ କଲେ। ମୁଁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇଛି ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ବାପା ମା ସେଇଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଭାଗଲପୁର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇନି। ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି, ଗଲେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଗଲିନି। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ କ୍ରିୟା ଯୋଗୀ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ବିରୋଧ କଲେ ନାହିଁ? ବିରୋଧ କରିବେ, ସେ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଲି। ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଖାଲି ଆଗେଇ ଗଲି ତାର ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଠୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ବାଦ ହେଇକି ଲାଇନରେ ରହିଲି। ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇ କ'ଣ ବାଦ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଶିଖୁଛୁ ନା କ'ଣ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କଲେ ସେସବୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତାପରେ ସେମାନେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ମୁଁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେମିତି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, ବାପା ବି ଆସିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ କୋଉଠି ଅଛି, କ'ଣ କୋଉଠି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଉଛି ନା କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଆସିଲେ ଗୁରୁଜନ ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଠିକ୍ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପରଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଲୋକଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ସେଠି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ବାପା କହିଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଆସିନି, ତାକୁ ନବାକୁ ଆସିନି କି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିବି ଏଇଠି ଅଛି, ଏତିକି ଦେଖିକି ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେଖି କରି ଚାଲିଗଲା।
ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ଧାରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ପରିବାର ବିଷୟ ମାନେ ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପିତା ମାତା ପରିବାର ଆମେ ତେଣୁ ତିନି ଭାଇ ଆଉ ଦି ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସେ ମୋଠୁ ବୟସରେ ବଡ଼ ତାପରେ ମୁଁ ବଡ଼ ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଆମେ 5 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ 5 ଜଣ ତାପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ବିବାହ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବାହା ହେଇଗଲି ଆଉ ବାକି ମୋର 2 ଭାଇ ସେ ବି ବିବାହ କଲେ ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ଲାଇନରେ ଗଲେ ସେ ଲାଇନରେ ରହିକି ସବୁ ପରିବାର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ପିତା ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି ସେ ତ ଆମର ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି ମୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି ବିଷୟରେ ବାପା ମତେ କହି ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୁଁ କଣ ଫିଲୋସଫି ପଢ଼ିବି ଏମଏ ମତେ କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଚାକିରି ଅଛି 14 ବର୍ଷ ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତୋତେ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ପଢ଼ୁଥିବି ତାପରେ ଏମିତି କହିବା ପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେନି ମୁଁ କହିଲି ମୋର 14 ବର୍ଷ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କେବଳ ये मास्टर डिग्री पढ़ी ता सहित लटा 3 वर्ष केମିତି ତାକୁ ଶେଷ କରିବି ଅବଶ୍ୟ ବାପା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ LLB ପାସ୍ କରିଗଲି ତାପରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଏମଏ ପାସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛୁ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଲାଇନ ମାସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ଥିଲେ ଆପଣ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ? ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲାହିଡ଼ି ବାବା ଯିଟା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଦଉଥିଲେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଏଇଟା କେହି ମାନେ ନାହିଁ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ଏଠି ଘରେ ରହିବି ସେଠି ଏଥିରେ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବନି ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଯିବି ତ ଧ୍ୟାନ ଲାଗିଯିବି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପାସ୍ ସବୁ ହେଇଯିବ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ କରିକି ସେ କିଛି ହେଇପାରିବୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକି ଆସିକି ଘର ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ଲାଗି ରହିଲି ଦେଖିଲାରୁ ଏକା ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ମୋ କାମ ଶେଷ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସମୟ ଧାରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ହବ ଘରେ ରହିଲେ ବହୁତ ସଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଘୋଟିକି ରହିବ ଲାଗିକି ରହିବ ପଛେ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉ କାମ କଲେ ସେଟା ପଛରେ ଏତେ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କମ୍ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଦରକାର ଏମିତି କାମ ଆଶ୍ରମର ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭଳିଆ କାମ ନୁହଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ କଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ ସରିଲା ଆଉ ଜଣେ ପୁଣି କିଏ କହିବ ଏମିତି ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ଏଇ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ ତାହେଲେ କ୍ରିୟାଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ବା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ସଂସାରୀ ହଉ କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ ଯିଏ ଠିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ସେ ପାଇବ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସଂସାରୀ ହେବ ସେ କହିବ ମୋର ବହୁତ ସଂସାର କାମ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ କିଛି କରିବି ଏଇଟା କହିଲେ ସେ ଯିଏ ଯଦି ରାତିରେ କଲେ ଦିନରେ କଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମିନିମମ୍ 7 ଘଣ୍ଟା 8 ଘଣ୍ଟା କଟେଇ ଦେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ ଏ ସାଧୁ ହେଇକି ସେ ଯେତିକି 8 ଘଣ୍ଟା କଟିଲେ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକି ସେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇପାରିଲେ ହେଇପାରିବନି ତା ନୁହଁ ସେମାନେ କେମିତି ଫ୍ରି କଲେ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱରଜୀ ଲାହିଡ଼ି ବାବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାୟ କେତେ ଅନେକ ସବୁ ସଂସାରୀ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ରିଲେସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଗଡ୍ ରିଲେସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ କେବଳ ଦେଖିବା ସେ ହେଲା ସେଲ୍ଫ ରିଲେସନ୍ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ବା ଭଗବତ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ଗଡ୍ ରିଲେସନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ରିଲେସନ୍ ସେ ହେଉଛି ଗଡ୍ ରିଲେସନ୍ ମାନେ realize yourself in all beings animal and inanimate ଆପଣ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ এই କ୍ରିୟାଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ବା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଲାଭ କରିଥିବା କେତେ ଜଣ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଥିବ କି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବାରେ ଆପଣ ଜାଣିବାରେ କିଛି ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ସେମାନେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦଗିରି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଶିଶୁମାନେ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ କ୍ରିୟାଯୋଗର ଯେତେକ ଲାଇନ୍ ଅଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲାଇନ୍ର ଲୋକ ଏଇ କଳାର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଏଇ ସୁବିଧା ପାଇଲେ ତେଣୁ କରି ଯିବାକୁ କିଛି ପଡ଼ିନି ମାନେ ଏଇ କ୍ରିୟାଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ବା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସେ ଜଣେ ସାଧକ ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ମାନେ କାମ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର
କିଛି ନାହିଁ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଘର ଗୃହସ୍ଥ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୃହସ୍ଥ କାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥ କର୍ମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ କରୁନି, ସେଇ ଆତ୍ମା ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଖାଲି ଗୃହସ୍ଥ କଥା ନୁହଁ, ଜଣେ ସାଧକ ଆଶ୍ରମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱର ନିଜ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧିରେ ଯଦି ପ୍ରତି କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯୋଗ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କସ୍ମିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ, ଏହା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଛପା ହେଇଯିବ। ସେ ବହି ଏବେ ଆପଣ ତେଣୁ ମୁଁ ତଥାପି ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲେଖା ଗ୍ରୁପ 30 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପଢ଼ାଏ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଦେଖେ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଢ଼େ। କାହିଁକି ନାଇଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କସ୍ମିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୋଟେ ନୂତନ ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇଛି, ମାନେ ସେ ସୂତ୍ରରେ ଏଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇପାରୁଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ନୁହେଁ, ଏମିତି ଗୁଡ଼େ ସୂତ୍ର ରହିଛି। ସେଇ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏସବୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇବ। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ରହିଛି ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ବହିର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଅନେକ କିଛି ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇ କେତେବେଳେ ସବୁ ସୂତ୍ର ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହଉ, ଏ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ କାହାଠୁ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ମୁଁ ଥରେ ଆମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିକି 6ଠ ସପ୍ତମ ପଢ଼ିଲି। ବାପା କହିଲେ 6ଠ ସପ୍ତମ ପଢ଼ିବାକୁ ଡିଙ୍ଗର କାହିଁକି ଧାଇଁदा ପଡ଼ିଯିବୁ, ଏ ଯାହା ଅଧ୍ୟାୟ ରହିକି ପଢ଼ିବୁ। ସେଇ ଯେ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି, ମୋର 4 ଜଣ ଅଜା ଥିଲେ, 4 ଭାଇ। ସେ 4 ଜଣ ଅଜାଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଜା ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରାଜ କରିଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ କୌଣସି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିଛୁ ନା? ହଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ। ହଁ ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ଶିଖିଗଲା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ ସେଠୁ ମୋତେ ଜ୍ୟୋତିଷର ଗୋଟିଏ ଧାରା ଶିଖେଇଲେ, ଆଉ ଆୟରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧାରା ଶିଖେଇଲେ, 2ଟି ଧାରା ଶିଖେଇଲି। ଆଉ ସେ ଧାରା ସାଧାରଣତଃ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା ଶିଖିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା କରି ଆପଣ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସନ୍ଦେହ ପାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତି କରିସାରିଲା ପରେ, ସାଧନାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ କେମିତି ଚାଲିଛି ବା କେମିତି ପଠଉଛି? ସାଧାରଣ ଯେମିତି ଯିବା କଥା ଚାଲିଛି। ନା ସ୍ପେସିଫିକାଲି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି? That not I, it is soul remaining with the, it is doing all works and we have to follow it. सर ये बाबा सब तो सरला आपण आजिर এই যে মানে যাহা আপন উপলব্ধি করছেন, যাহা সাধন করছেন বা যাহা সিদ্ধিপ্রাপ্ত ହେଇଛନ୍ତି বা যাহা আপন মানে টিচিং দଉଛନ୍ତି বা মানে প্রচার କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ଆଜିର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? କ'ଣ ତ ଏଇ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପ୍ରକୃତି କହିଲେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ? କ୍ରି ମାନେ କରିବା, ୟା ମାନେ ଆତ୍ମା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ, don't think that you are doing the work. It is soul remaining with you within, it is by the help of which you are doing your work. এই আত্মশক্তি আমি কর্ম সব କରୁଛନ୍ତି, এইটাকে উপলব্ধি কলে সমস্ত কর্ম আপনার ভগবত রূপে পরিণত হয়ে। তেমন সাংসারিক দৃষ্টিভঙ্গি ন রক্ষি এই আত্মদৃষ্টি রখিলে মুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ। এটা সিনা সাধক হিসাবে আপন কହୁଛନ୍ତି, কারণ মনুষ্য সমাজକୁ ওইটা মনুষ্য সমাজ ক্রিয়া যোগ করে এই দৃষ্টিভঙ্গি রখিবে। কেবল ক্রিয়া যোগ মাধ্যমରେ ହିଁ ক্রিয়া যোগ মাধ্যম ରହିଲା ପାଇବେ କି? ଆତ୍ମମୁଖୀ ହେବାକୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ।